ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೋದಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಸಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೈಲೈಟ್ ಹೀಗಿದೆ: ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಬಗ್ಗಲ್ಲ. न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा. तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೊಡಿತೀವಿ. भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है. आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे. उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया. ಎಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತೀವಿ. बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है. दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं न कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं. आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए. ನೀರು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ. भारत का मत एकदम स्पष्ट है. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते. टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते. और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮವಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ. भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है. ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है. एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है. पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪಿಒಕೆ ಬಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ. मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी. अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके
उस पर ही होगी। ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, ये आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ಭಾರತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನಗಳನ್ನ ಆಳಲಿವೆ। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। ಪಾಕ್ ಉಳಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು। जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಾಲು ಕೆರೆದು ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದೇ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ವನಾಶವಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ। ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ। ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ। ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ। ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಅಮೆರಿಕ। ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಭಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ। ಪಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್। ನಾವು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವನ್ನ ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್। Between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿತ್ತು। ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿತ್ತು। ಕೂಡಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮನವೊಲಿಸಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು। ಇದೀಗ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. We also, as you know, created a situation where the Houthis for the ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಮಾತನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ತಡೆದಿರೋದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ।
ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳಲಾಗದಂತಹ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ. ಆರ್ಮಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ದಾಳಿಯ ರಣರೋಚಕ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತು, ಹೇಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು ಅಂತ ಭಾರತದ ಆರ್ಮಿ, ನೌಕಾದಳ, ವಾಯುಪಡೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಿಗ್ ರಿವಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಕ್ ಕಳ್ಳಾಟವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆತ 1, ಆಕಾಶ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧ್ವಂಸ. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together an operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. ಹೊಡೆತ 2, ಪಾಕ್ ವಾಯುಪಡೆ ಶೇಕಡ 20% ಸೌಕರ್ಯ ಭಸ್ಮ. हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं. यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया. ಹೊಡೆತ 3, ಪಾಕ್ನ ರಹೀಂ ಯಾರ್ ಖಾನ್ ಏರ್ಬೇಸ್ ಧಮಾರ್. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. ಹೊಡೆತ 4, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಪಾಕ್ನ ಕರಾಚಿಯು ಟಾರ್ಗೆಟ್. Of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes. ಹೊಡೆತ 5, ಶತ್ರು ಮಿಸೈಲ್ ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕಲಾಸ್. उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया. ಹೊಡೆತ 6, ಭಾರತದ ವಾಯು ಕವಚ ಭೇದಿಸಲು ಪಾಕ್ ವಿಫಲ. कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए. ಹೊಡೆತ 7, ಚೀನಾ ಮಿಸೈಲ್ಗಳ ಧ್ವಂಸ. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. ಹೊಡೆತ 8,
ಪ್ರತೀಕಾರ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. All our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. ಹೊಡೆತ 9 ಮೇ 9, 10ರ ರಾತ್ರಿ ಪಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಢಮಾರ್. पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए. वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए. आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है. आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं. ಹೊಡೆತ 10 ಯಾಚನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆಯೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं. ಭಾರತದ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪತ್ರಗೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುದ್ಧವಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗೋದು ಫೇಕ್. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದ ಡಿಜಿಎಂಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. क्या संदेश दिया जा रहा है? रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಭಾರತ ಸೇನೆ. ಭಾರತ ಸೇನೆ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಎಂಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Well, to start with, our aim was not to inflict casualties. In case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. ಪಾಕ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಸೇನೆ. ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಳಿಯು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. क्या संदेश दिया जा रहा है? तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे. तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत. तो समझदार के लिए इशारा ही काफी. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೂ विराट कोहली इष्ट. आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली. कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं. सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए. आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಇರುವ ಕಿರಣಾ ಹಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಿರಣಾ ಹಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಕ್ ಟರ್ಕಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಷ್ಟೂ ದಾಳಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ದಲ್ಲೇ ಬೂದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡುಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಏಟಿಗೆ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನರಕ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾಕ್ ಮಂಡಿಯೂರಿದೆ. ಕಿತ್ತೋದ ಪಾಕ್ನ ಅಷ್ಟೂ ದಾಳಿಗಳು ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಬೂದಿ ಬೂದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಕಾಶ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಭದ್ರಗೊಟ್ಟಿದ ಪಾಪಿ ಪಾಕ್. ಭಾರತದ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕ್ಗೆ ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭದ್ರಗುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇ ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together an operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. ಭಾರತದ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕಾಶ್ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಗಸವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. The performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the Osa AK and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. ಪಾಕ್ನ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪತ್ರಗೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯೋಜನಾ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಅವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. ಉಡೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಉಡೀಸ್. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುಮುರಿದಿದ್ದೇ ಭಾರತದ ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಕಾಶ್ ವಾಯುಕೋಶ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ಪದರಗುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುಮುರಿದ ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಕಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನಾ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ. ಆಕಾಶ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯೋಜನಾ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ, ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಆಕಾಶ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಳಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ವೆಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ 1,000 ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಎಂಜಿನಿಯರು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನು, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ತುಂಬ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಭಾರತದ ಬಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಪಾಕ್ನಿಂದ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಧ್ವಂಸ. ನನಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಏನೇ ಬಂದರೂ ನಾವು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತಾ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಕಾಶ್ ಸಖತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡಪ್ಪ 5 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 5 ಮಿಸೈಲ್ ರೆಡಿ ಇರಲಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲಾರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ ಇಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ ಕಮಾಂಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಬಟನ್. ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಮಿಸೈಲ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ರಡಾರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ಮೆನೋವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಮಿಸೈಲ್ ಝುಕ್ ಝುಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತು ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮದು ಎನಿಮಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾರೆಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಂದ ಹೀಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ 3 ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ 1,000 ಜನ, ಅವರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನಾವು ಭಾರತವನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇ ಇದೇ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಆಕಾಶ್. ಶತ್ರುಗಳ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಉಡಿಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಶರಣಾದ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಏನು? ಸರ್ಗೋದಾ ಏರ್ಬೇಸ್ ಧ್ವಂಸದ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಸಗುನ್ನಿ ಆಟ? ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಲೆಯದ್ದೇ ಟೆನ್ಷನ್. ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ವಿನಾಶದ ಭಯ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ 100 ಪಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಪಾಕ್ ಏರ್ಬೇಸ್ಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಕ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪಸ್ರೋರ್, ಚುನಿಯನ್, ಸರ್ಗೋದಾಮ, ರಹೀಮ್ ಯಾರ್ ಖಾನ್, ನೂರ್ ಖಾನ್ ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರ್ಗೋದಾ ವಾಯುನೆಲೆ ಧ್ವಂಸ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಗಾಲು. ಸರ್ಗೋದಾ ವಾಯುನೆಲೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಕಿರಾನಾ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಂಕರುಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಕ್ನ ಪರಮಾಣು ಲ್ಯಾಬ್, ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ F-16 ಫೈಟರ್ಗಳ ನೆಲೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. Sargodha airfield. Remember, this is one of the important airfields. ಸರ್ಗೋದಾ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನಿಖರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಾಕ್. ಭಾರತ ಸರ್ಗೋದಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಿರಾನಾ ಏರ್ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು. We hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. ವಾಯುಪಡೆಯಂತೂ ಕಿರಾನಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲೆಗೆಳೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇ 9ರ ರಾತ್ರಿಯ ವಾಯುದಾಳಿ ನಂತರ ನಡೆದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಗೋದಾ ವಾಯುದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮೇ 10ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಸಭೆ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಶಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್, ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಭೆ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಕ್ ಡಿಜಿಎಂಒ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಶಿಫ್ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಎಂಒ ರಾಜೀವ್ ಗಾಯ್ಗೆ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ಗೋದಾ ದಾಳಿ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ವಿವರ. ಪಾಕ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿತ್ತ ಭಾರತ. ಪಾಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಮೀಪ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತ. ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಆಗಿತ್ತ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಪಾಕ್ ಪಾಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ರಣಾರ್ಭಟವನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಹುಡುಕಿ ತೊಡಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೋ. ದೇಶದ ಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಗ್ರಹದ ಕಣ್ಣು. ಪಾಕ್ ಪೋಷಕರ ಉಗ್ರರನ್ನ ಸದೆಬಡಿಯಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೋ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಬದ್ಧ ವೈರಿಯ ಹೆಡೆಮೂರಿ ಕಟ್ಟಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಶ್ರಮವು ಅಡಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಡಿಪೋಗಳು, ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಚಲನವಲನದ ಫೋಟೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ತೋರಿಸಿದ ನಿಖರ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ತೋರಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಏರಿಯಾ, you know we are having our neighbors, you all know, I will not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area, we have to monitor. And entire northern part, we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಶ್ರಮವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ.